वंदे लोकतिलकं शातुत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचन गोटे गर्भवती नारी विषय वर्णना करा जायछि। श्री श्री ठाकुर किपरि भावरे माटीर गर्भ को गर्भपातर रक्षा कले ताहार वर्णना नहीं आजिर भिडियोटी प्रस्तुत करिछु। यह एक वास्तव घटना उपर आधारित, तेणु धैर्य सहकारे शेष पर्यंत भिडियोटी को देखा अनुरोध रहिला। तेबे आसंतु शुणिबा परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर आशीर्वादर कथा। तांकर लीला असीम अनंत, से तो अंतर्यामी दीन दयाल भक्तर भगवान। से भक्ति बलरे से वशीभूत भक्त पाई तांको अंतर रे सर्वदा दरद भरी रही थाए। भक्त किछि जानिबा किछि मागिबा आगरु से भक्त को निर्घात मृत्यु रक्षा करि थांती। तांकर दिव्य दृष्टि देई तांकर सानिध्य लाभ करिबा मध्य देई तांको सहित जोगयुक्त होई रहिबार मध्य देई तांको जीवनर आदर्श भावे वरण करिबार मध्य देई एई मानव जन्म सार्थक हुए। प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सत्संग आश्रम। एई सत्संग आश्रम पाखरे गोटे सत्संगी परिवार रहुथिले। सेई परिवारर सदस्य कहिले दुई जन पिता पुत्र, दिनेशदा एवं तांकर पिता। बेस किछि वर्ष पूर्वरु तांको मातांकर मृत्यु हो जाइछि। आउ दिनेशदा श्री श्री ठाकुरंकर इच्छारे फार्मासिस्ट पढ़ी पास करिछंती एवं श्री श्री ठाकुरंक इच्छा अनुसार देवघरे गोटे मेडिसिन स्टोर खोलिछंती। मेडिसिन स्टोर खोलिबार किछि दिन परे श्री श्री ठाकुरंकर परामर्श रे जुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर इच्छारे कोलकातार एक सत्संगी परिवार रे तांकर विवाह स्थिर हैला। परिवारर एकमात्र कन्या प्रणति सहित तांकर शुभ विवाह यथा समय रे शुभ लग्न रे संघटित हैला। तापरे दिनेशदा और प्रणति मांकर वैवाहिक जीवन नुआ करी आरंभ हैला। तांकर वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन खूब हसखुशी चली थाए। गोटे दिन श्री श्री ठाकुर को दर्शन प्रणामी पाई दिनेशदा आ प्रणति माँ देवघर आसिले। प्रणति माँ श्री श्री ठाकुर को कथा शुणी थिले, मात्र स्वचक्षुरे केबे देखि नथिले। प्रणति माँ श्री श्री ठाकुर पाखक आसी तांको प्रथम थर स्वचक्षुरे देखिले, तांको प्रणाम कले। श्री श्री ठाकुरंकर अपरूप नररूप एई दिव्य तनु को दर्शन करी प्रणति माँ अपलक नेत्र रे चाहि रही थांती। परम दयालंकर सहज सरल हस, तांकर मुखर सही कथा, सही मधुरता तांको मन प्राण को विमोहित करिनेला। ता परठारु प्रणति माँ जेतेबेले समय पाती श्री श्री ठाकुर पाखक चली आसती, दर्शन प्रणामी करती, तांकर कथा बाणी शुणती। एहीपरि भावरे प्राय वर्षे खंडे बीतीगला। प्रणति मार गर्भ को संतानटीए आसिला। से संतान संभवा हेले। गर्भवती हेबा समय रे साधारणतः माँ मानकर अरुचि देखा दिए, तेणु प्रणति माँकर खाद्य खाइबारे अरुचि देखादेला। किछि भी खाई पारंती नाही। खाद्य जिनिष देखिबा मात्रे आउ तार गंधरे तांकर बांती पळै आसे। दिनेशदा तांको डाक्तरंक पाखकु नेले, औषध पत्र देले, किंतु बांती बंद हेला नाही। दिनेशदांकर बाबा अर्थात प्रणति माँगर ससुर महाशय बोहू को भारी भल पाउथिले। बोहूमार एपरी अवस्था देखि से नानाविध खाद्य आनी दियंती। प्रणति माँ चेष्टा करती खाइबा पाई, मात्र खाई पारंती नाही, बांती उठाए। ससुर व्यस्त होई स्नेहरे पचारिले, माँ तुमे कुह तुमर कौन खाइबा पाई इच्छा होउछि, मु निश्चय आनीदेवी। श्री श्री ठाकुर कहिथिले, तुमर ख्याल रखिबी, तुमर जेतेबेले जहा दरकार हेबो
ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ତୁମର ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁ ଆଣିଦେବି। ଦିନେଶକୁ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ନିଜର ବାପା ବୋଲି ଭାବୁନ କି? ପ୍ରଣତୀ ମା କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଣତୀ ମା'ର ସାଫ୍ଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। এই ସାଫ୍ଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏହା ପାଣିରେ ହୋଇଥାଏ। କଇଁ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମୂଳକୁ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଫଳ ହୁଏ ତାକୁ ସାଫ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜଳଜାତ ଗୋଟିଏ ଫଳ। ପ୍ରଣତୀ ମା'ଙ୍କର ସେହି ସାଫ୍ଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେହି ସାଫ୍ଲାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚକଟି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପ୍ରଣତୀ ମା'। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିନେଶ ଦା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଫ୍ଲା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ବରାଦ କଲେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ପଛେ ଦିଆହେବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଦେଓଘରେ ସାଫ୍ଲା ମିଳେ ନାହିଁ। ଦିନେଶ ଦା ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରରେ ଯାଇ ସାଫ୍ଲା ଖୋଜନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେଶ ଦା ବଜାରରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସାଫ୍ଲା ମିଳୁଛି। ଦିନେଶ ଦା ଖୁସି ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେଠାରୁ ସାଫ୍ଲା କିଣି ଆଣିଲେ। ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ, ୟା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସାଫ୍ଲା ପାଇବ ନା, ବଜାରକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ସବୁତକ କିଣି ନେବି। ତାପରେ ଦିନେଶ ଦା ସେଇ ସାଫ୍ଲାଟିକୁ ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସାଫ୍ଲାଟିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଫ୍ଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରାନ୍ଧି ଆଜି ପେଟ ଭରି ଦିଟା ଭାତ ଖାଇବି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ବଙ୍କିମ ଦା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଦିନେଶ ଦା, ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାଫ୍ଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଜାର ସାରା ଖୋଜା ସରିଲାଣି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ ସାଫ୍ଲା ଅଛି କି? ଏକଥା ଶୁଣି ଦିନେଶ ଦା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିପରି ଲୀଳା! କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଫ୍ଲା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସାଫ୍ଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ସାଫ୍ଲାଟିକୁ ଅଧା କରିଦେଇ ବଙ୍କିମ ଦାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଅଧା ରଖିଲେ। ପ୍ରଣତୀ ମା'ଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣର ସାଫ୍ଲା ପାଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅଧା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ରାନ୍ଧିଲେ କିଏ କେତେ ଖାଇବେ? ଦିନେଶ ଦା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏତିକି ଆଜି ଖାଇଥାଅ, ମୁଁ ଦୋକାନୀକୁ କହିଛି, ସେ ପୁଣି ଆଣିଦେଲେ ବେଶୀ କରି ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବ। ଏହିପରି କଥା ହେଉ ହେଉ ବଙ୍କିମ ଦା ପୁଣି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ଦିନେଶ, ଠାକୁର କହିଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁତକ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଇଦିଅ। ଠାକୁର ଜିଦ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଅଧିକ କରି ସାଫ୍ଲା ନ ଖାଇଲେ ସେ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିଦ୍ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ଶିଶୁ ପରି ଜିଦ୍ ଧରିଥିବେ। ଯାହା କହୁଥିବେ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦିନେଶ ଦା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେଇ ବାକି ସାଫ୍ଲାତକ ବଙ୍କିମ ଦାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ବଙ୍କିମ ଦା ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରଣତୀ ମା'ଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଭାରି ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ କିପରି ଠାକୁର, ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପରା ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ସେ ପରା ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଇଏ କିପରି ଭଲ ତାଙ୍କର, କିପରି ବିଚାର ତାଙ୍କର। ଏହିପରି ପ୍ରଣତୀ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ତାପରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଦେଓଘର ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ରମର ଶୈଳମା ଦିନେଶ ଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଣତୀ ମା'କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ମା? ଆଜି ତ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସାଫ୍ଲା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସାଫ୍ଲା ଖିଆଯାଏ ତେବେ ତ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଏ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମା ଆଉ ସନ୍ତାନ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ। କିପରି ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସେଇ ସାଫ୍ଲା! ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ,
ସେ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଧାରୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଆଶୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ଏପରି ଲୀଳା କରି, ଏପରି ଅଭିନୟ କରି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଏକଥା ଜାଣି ଦିନେଶଦା ଆଉ ପ୍ରଣତୀ ମା ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଶୈଳମା? ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଆକ୍ଷେପ କଲୁ, କେତେ ଦୋଷାରୋପ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦୟାଳ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଦୟାର ସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରତିନିୟତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର, ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ପ୍ରଣତୀ ମାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହୋଇ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନେଶଦା ତ ନିଜେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହଜମ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଣତୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଦିନେଶଦା ଧୁଆଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ବଙ୍କିମଦା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେଶଦା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗଳାରେ ବହୁତ ଜ୍ୱାଳା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବଦହଜମି ହୋଇଛି। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି କି? ଶୀଘ୍ର ଦେଲ। ଦିନେଶଦା ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ବଟଲଟା ଦେଇଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦିନେଶଦା, ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା କାଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ ନା, ତାହା ଯେଉଁ କେମିକାଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଖାଇଲେ ତାର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଦୟାକରି ତୁମକୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ମୋର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦିନେଶଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଠାକୁର ଦେଖିଥିଲେ କି? ତେବେ ସେ ଜାଣିଲେ କିପରି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ କିପରି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେସବୁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ, ପତିତ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି, ନିଷ୍ଠା, ଟାଣ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେହି ନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ ଥିଲା ବୋଲି ଦିନେଶଦା ଆଉ ପ୍ରଣତୀ ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଇପାରିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।